not just another milestone for an institution. It makes a momentous step forward for the education landscape of Tripura. I think it is a reflection of the growing importance of higher education in our state, and I am pleased to witness this development firsthand. Today, the Techno India University Tripura, alongside the Techno College of Engineering Agartala, I think it is a home to approximately about 2,800 students. These students come from diverse backgrounds, with many from Tripura as well as other states such as Punjab, Arunachal Pradesh, Assam and West Bengal, and also have students from Bangladesh, which highlights the expanding reach of this institution. I am pleased to note that higher education institutions in our state, including TIUT and TCA, are embracing the goals of National Education Policy 2020 under the leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. The NEP aims to promote multidisciplinary learning, then skill development, value-based education, and global preparedness. And it also encourages an innovative approach to education and stresses the importance of preparing students for the challenges and opportunities of the future. The government of Tripura is committed to enhancing the higher education ecosystems in the state. Our vision is to make Tripura a leading hub. Already our Honorable Minister already have spoken about it, leading hub for the educational excellence in the Northeast. We are working towards creating a robust infrastructure, improving faculty quality, and ensuring greater access to educational resources for all students. Our policies and initiatives are aimed at creating an environment where students can thrive and build a future that is not only fulfilling for them personally, but also contribute to the development of our state and nation. The education system must connect with the needs of industry, research, innovation, and community development. We are proud to see that our educational institutions are increasingly involving students in diverse activities such as scientific research, skill development workshops, legal awareness campaigns, and community outreach programs. These initiatives enrich the academic experience and prepare students for the complexities of the real world. Tripura is undergoing a transformation. Over the past few years, we have seen rapid infrastructure development, then expanding connectivity and new opportunities emerging for the youth. Our government is committed to creating an environment where education plays a central role in preparing the next generation for a globalized, technology-driven world. We know that the major objectives of education encompasses personal development, socialization, economic growth, and the cultivation of critical thinking and ethical values. Through education, one is able to shaping minds for a better future. Education is a transformative journey that shapes the very essence of human existence. Education is the cornerstone of human programs and civilization. I would like to take this opportunity to urge all our students here today to take full advantage of the resources and opportunities available to you. As already have mentioned by our Honorable Education Ministers, already in Tripura we have 3 medical colleges including private medical college, we have 1 dental college, BSc Nursing College,
then Pharmacology College, and more this A&M, JNM institutions. We have 28 general degree college, 6 polytechnic college, 5 professional college, and 1 degree technical college, that is TIT, which we are going to make it university also. We have planned and hopefully we'll do it. We have one NIT, NFSU, National Forensic Science University, Agriculture College, Veterinary College, then Central Sanskrit University, and we have private university too. There are so many private universities. They are also in pipeline, and hopefully they also will be getting the opportunity to set up their university in Tripura. Dhammadepa International Buddhist University we have, then Aryabhat International Universities, and Mata Tripura Sundari Open University. The future of India and of Tripura rests on your soldiers. You are the innovators, leaders and builders of tomorrow. Embrace every challenge as opportunity for growth and stay curious and continue your pursuit of excellence. In conclusion, I would like to extend my congratulations to all those involved in today's event. I am confident that with continued effort, the Techno India University, Tripura, and Techno College of Engineering, Agartala, along with other educational institutions in our state, will continue play a pivotal role in shaping the future of our youth, driving innovation and contributing to the progress of our state and country. I wish the university, its leadership, its faculty and its students a grand success in the years ahead. Last but not the least, I would like to give my sincere thanks to Professor Sattam Rai Chaudhary, Chancellor, Techno University, and Professor Manushi Rai Chaudhary, co-chairperson of Techno University, and its full team. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to the আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি
প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। খোয়াই থানার পূর্ব রামচন্দ্রঘাট এলাকায় সাপের কামড়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জোনাকি দেবের মৃত্যু চরম শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে স্থানীয় মহলে। গৃহশিক্ষিকার বাড়িতে পড়তে গিয়ে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। প্রতিদিনের মতো পাড়ার এক গৃহশিক্ষিকার বাড়িতে পড়তে যায় জোনাকি। কিছুক্ষণ পর প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাইরে বের হলে আচমকা একটি বিষধর সাপ কামড় দেয় তার পায়ে। কামড়ের পরপরই জোনাকি ঘোর অস্থির অবস্থায় পড়ে গেলে ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত তার পরিবারকে খবর দেন গৃহশিক্ষিকা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে খোয়াই চেবড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় জোনাকিকে। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে দ্রুত রেফার করা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কিন্তু জেলা হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্রই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। কোন সময় গেছিল পড়াতে? মনে গেছে 3 ঘন্টা মনে। আর কামড় দিছে কোন সময়? 3:30 বলে বাজে। মানে বাড়ি থেকে মানে যাইতে রাস্তাতে? আমি রাস্তাতে না, আমি কোথাও না। আমি তো বাড়ি না, আমি আর বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে না। দেখছো না কিছু না? পড়াত গেছিল মাস্টার লোকে গেছে না, জানে না। স্যার উজেডু জানা মতে গেছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি নিয়ে। গ্রামীণ অঞ্চলে সাপের কামড়ের জন্য জরুরি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় কেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনাম বা অভিজ্ঞ জনবল থাকার দুর্বলতার বিষয়টিও এই ক্ষেত্রে উঠে এসেছে সামনে। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সময় মতো না পাওয়ায় জীবন দ্বীপ নিভে যায় জোনাকির। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ বা আধা শহুরে এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স সাড়া দেওয়ার গতি কার্যকর নয় কেন প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। কি নাম তার? কোন ক্লাসে পড়তো? কোন স্কুলে? কোন জায়গায়? প্রথম কি চেপড়ি হাসপাতালে নিয়েছিলেন? ওইখান থেকে কয় হাসপাতালে গেলেন? উল্লেখ করা যেতে পারে 2025 সালের নভেম্বর মাসে একজন 6 বছরের শিশু কন্যা এবং 2024 সালের জুন মাসে 21 বছরের বয়সী এক গৃহবধূ মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে। সরকারের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুসারে রাজ্যে প্রতি 100 জনের মধ্যে প্রায় 13 জনকে হতে হচ্ছে সাপের কামড়ের শিকার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে। একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিবি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই, লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলেটে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 136তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। নেহরুর ভাবনার অপমৃত্যু চেষ্টা হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে এদিনে অনুষ্ঠানে বক্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এদিন গান্ধীঘাটে নেহরুর শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে নেহরুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। স্বপ্নে বিভোর যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, এই
জাতীয় বীরদের আজকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার একটা গভীর চক্রান্ত সারা দেশ জুড়ে। দেশের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের এই সংবিধানকেও কিভাবে মুছে দেওয়া যায়, বিলুপ্ত করা যায়, সংবিধানে কাটাছেঁড়ার একটা ষড়যন্ত্র সারা দেশব্যাপী। আজকের দিনে আমরা এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে। দেশের মানবতা, আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময়কাল থেকে যে তার চর্চা শুরু হয়েছিল, তার যে প্রায়োগিক যে ভাবনাটা, এই ভাবনার অপমৃত্যু ঘটানোর জন্য যারা দেশের শাসন ব্যবস্থায় বসে নানাভাবে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন, দেশের মনীষীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং মনীষীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে একে অন্যের প্রতি তাদের যে কাদা ছুড়াছুড়ির যে একটা ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হচ্ছে, এই অপচেষ্টাকে রুখতে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। খোয়াই থানার পূর্ব রামচন্দ্রঘাট এলাকায় সাপের কামড়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী জোনাকি দেবের মৃত্যু চরম শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে স্থানীয় মহলে। গৃহশিক্ষিকার বাড়িতে পড়তে গিয়ে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। প্রতিদিনের মতো পাড়ার এক গৃহশিক্ষিকার বাড়িতে পড়তে যায় জোনাকি। কিছুক্ষণ পর প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাইরে বের হলে আচমকা একটি বিষধর সাপ কামড় দেয় তার পায়ে। কামড়ের পরপরই জোনাকি ঘোর অস্থির অবস্থায় পড়ে গেলে ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত তার পরিবারকে খবর দেন গৃহশিক্ষিকা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে খোয়াই চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় জোনাকিকে। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে দ্রুত রেফার করা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কিন্তু জেলা হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্রই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। কোন সময় গেছিল পড়াতে? মনে গেছে 3 ঘন্টা মনে। আর কামড় দিছে কোন সময়? 3:30 বলে বাজে। মানে বাড়ি থেকে মানে যাইতে রাস্তাতে? আমি রাস্তাতে না, আমি কই থাকতাম না। আমি তো বাড়ি না, আমি সারা বাড়ি ছেড়ে রামনগর, আমার বাড়ি ছিল না। দেখছো না কিছু না? না পড়াত গেছিল মাস্টার লোকে গেছে না, জানে না।
স্যার স্যার উজাড় যা কিনা আপনারা জানা মতো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি নিয়ে। গ্রামীণ অঞ্চলে সাপের কামড়ের জন্য জরুরি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় কেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনাম বা অভিজ্ঞ জনবল থাকার দুর্বলতার বিষয়টিও এই ক্ষেত্রে উঠে এসেছে সামনে। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় সময় মতো না পাওয়ায় জীবন দ্বীপ নিভে যায় জোনাকির। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ বা আধা শহুরে এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স সাড়া দেওয়ার গতি কার্যকর নয় কেন প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। কি নাম তার? কোন ক্লাসে পড়তো? কোন জায়গায়? প্রথম কি জেপি হাসপাতালে গেছিল? ওখান থেকে কয় হাসপাতালে গেল? উল্লেখ করা যেতে পারে 2025 সালের নভেম্বর মাসে একজন 6 বছরের শিশু কন্যা এবং 2024 সালের জুন মাসে 21 বছরের বয়সী এক গৃহবধূ মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে। সরকারের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুসারে রাজ্যে প্রতি 100 জনের মধ্যে প্রায় 13 জনকে হতে হচ্ছে সাপের কামড়ের শিকার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 136তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। নেহরুর ভাবনার অপমৃত্যু চেষ্টা হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য করেন স্বপ্নে বিভোর যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, এই জাতীয় বীরদের আজকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার একটা গভীর চক্রান্ত সারা দেশ জুড়ে। দেশের সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের এই সংবিধানকেও কিভাবে মুছে দেওয়া যায়, বিলুপ্ত করা যায়, সংবিধানে কাটাছেঁড়ার একটা ষড়যন্ত্র সারা দেশব্যাপী। আজকের দিনে আমরা এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে। দেশের মানবতা, আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময়কাল থেকে যে তার চর্চা শুরু হয়েছিল, তার যে প্রায়োগিক যে ভাবনাটা, এই ভাবনার অপমৃত্যু ঘটানোর জন্য যারা দেশের শাসন ব্যবস্থায় বসে নানাভাবে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন, দেশের মনীষীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং মনীষীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে একে অন্যের প্রতি তাদের যে কাদা ছুড়াছুড়ির যে একটা ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হচ্ছে, এই অপচেষ্টাকে রুখতে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077783186 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল। মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী। পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও।
লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টল